Welcome all of you. Today we discuss about the content atmospheric weather variable. This content in our second topic and the content is the atmospheric weather variables. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण दुसरा टॉपिक मधला हा ॲटमॉस्फेरिक वेदर व्हेरिएबल हा कंटेंट आपण काय करणार आहे त्याच्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहे. तर पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण ॲटमॉस्फिअर म्हणजे काय, वेदर म्हणजे काय, ह्या सर्व गोष्टी पाहिल्यात. पण तरीही आपण एकदा काय करू, याच्यावरती रिव्हिजन देऊया आणि नंतर आपण ॲटमॉस्फेरिक वेदर व्हेरिएबल्स किंवा वेदर व्हेरिएबल्स म्हणजे काय, ते कोणकोणते आहेत आणि तसं ॲग्रिकल्चरमधलं महत्त्व काय हे आपण बघणार आहेत. सो ॲटमॉस्फेरिक वेदर व्हेरिएबल्स इट इज ऑल्सो नोन बाय दी वेदर parameters, also known by the weather parameters or also known by the weather elements. If question asked in semester in theory, explain different weather parameters or explain different weather element, at that time you write firstly enlist the different atmospheric weather variables and also explain one by one. So firstly we study about the what is mean by atmosphere, after that weather, and after that weather variables, and we also see the which are the weather variables and their importance in the agriculture also. So first one, what is mean by atmosphere. In previous lecture we studied about the meaning of the atmosphere. Atmosphere, it is the colorless, odorless, tasteless physical mixture of the gases around the earth's surface. Suppose this is our earth, different gases are present in the atmosphere. The gases named as the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, also water vapor, xenon, krypton, neon. These are the different gases surrounded all sides of the earth surface is known as the atmosphere. म्हणजेच जे वेगवेगळे गॅसेस पृथ्वीभोवती प्रेझेंट आहेत त्या वेगवेगळ्या गॅसेसला काय म्हणतात, तर काय म्हणतात, त्याला ॲटमॉस्फिअर असं म्हणतात. त्यानंतर वेदर. वेदर इट इज द फिजिकल कंडिशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर ॲट पर्टिक्युलर प्लेस अँड पर्टिक्युलर टाईम. In previous lecture we studied about the meaning of weather, climate. The definition or meaning of the weather is the atmospheric condition or physical condition of atmosphere at any point in time, that means at particular time and particular place, or instant condition of the atmosphere is known as the weather. In simple language, what's going on right now is known as the वेदर. म्हणजे सध्या काय घडतं आहे त्याला काय म्हणतो आपण, वेदर म्हणतो. सध्या थोडक्यात सध्या ढगाळ वातावरण आहे, क्लाउड्स आहेत. 2 मिनिटांनी हे क्लाउड्स पूर्णपणे नाहीसे होतील आणि क्लिअर स्काय होईल, क्लिअर वातावरण होईल, तर ह्याला काय म्हटलं जातं, वेदर. हेच क्लिअर झालेलं ढगाळ वातावरण आहे, ते नंतर प्लस पुन्हा क्लाउड्स येते, तर याला काय म्हटलं जातं, वेदर म्हटलं जातं. वेदर मीन्स इन सिम्पल लँग्वेज फिजिकल कंडिशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर ॲट पर्टिक्युलर प्लेस अँड पर्टिक्युलर टाईम. साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये काय, वेदर म्हणजे काय, व्हॉट्स गोईंग ऑन नाव, म्हणजे आत्ता जे काय घडतं आहे तर त्याला काय म्हणायचं, वेदर म्हणायचं. तर हे झालं वेदर. नाव दी वेदर व्हेरिएबल्स. वेदर व्हेरिएबल्स दॅट मीन्स दी सबस्टन्स और व्हेरिएबल्स और एलिमेंट्स और पॅरामीटर that describe the specific condition of atmosphere or give the information about atmosphere. So this is the weather variables. That means the weather variable means the individual piece of information that describe the specific condition of atmosphere. म्हणजे असा काय एक घटक आहे, असा काय एक एलिमेंट आहे की तो वातावरणातली काय अचूक अशी माहिती देतो, स्पेसिफिक किंवा ठराविक तेवढीच माहिती देतो किंवा माहिती दर्शवतो. अशा घटकाला काय म्हणायचं, वातावरणातील घटक किंवा वेदर व्हेरिएबल्स. So these are the weather variables. Weather variables including the temperature, wind speed, that means wind, atmospheric
pressure, humidity, radiation, solar radiation means also solar radiation, rainfall and evaporation. These are the different weather weather variables or weather parameters or weather elements. So these weather parameters we study in this lecture, and also these weather parameters having a one सेपरेट चॅप्टर. म्हणजेच मला या ठिकाणी काय सांगायचं आहे की या लेक्चरमध्ये आपण हे वेगवेगळे वेदर पॅरामीटर तर पाहणार आहोत, परंतु हा आपला प्रत्येक वेदर पॅरामीटर हा आपला एक टॉपिक असणार आहे तो, आणि आपण डिटेलमध्ये प्रत्येक टॉपिकच्या वेळेस शिकणार आहे. याच्यामध्ये फक्त आपल्याला हा इव्हपोरेशन हा कन्सेप्ट म्हणजे हे इव्हपोरेशन याच्यावरती आपल्याला टॉपिक नाही, परंतु हा इव्हपोरेशन हे प्रत्येक टॉपिकमध्ये येणार आहे. कारण इव्हपोरेशन हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. ते ज्यावेळेस आपण इव्हपोरेशन शिकू त्यावेळेस आपण बघूया. सो दीज आर द डिफरंट वेदर पॅरामीटर्स. नाव वी सी द डिफरंट वेदर व्हेरिएबल और atmospheric weather variable one by one. First one, the temperature. The meaning of temperature or what is meant by temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of the substance. Suppose this is the substance or this is the stone. It is hot. That means it contains heat. But how it is hot or how it is cold? That means it is the टेम्परेचर. म्हणजेच समजा हा एक छोटासा दगड आहे, तर हा दगडाला आपण जरी हात लावला, स्पर्श केला, तर हा दगड आपल्याला तापतो, परंतु तो काय होतो, आपल्याला पोळतो. परंतु हा दगड किती पोळतो, जास्त पोळतो की कमी पोळतो? म्हणजेच त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात हीट प्रेझेंट आहे आणि काही प्रमाणात तो कोल्ड आहे. म्हणजे कधी जर समजा हा आपण जास्त कालावधीपर्यंत हातात धरला, जास्त पोळत नाही, आपल्याला तापलेला नाही, तर त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात हीट असणार आहे, तर काही प्रमाणात त्याच्यामध्ये म्हणजे तो कोल्ड असणार आहे. तर यालाच काय म्हटलं जातं, टेम्परेचर. दॅट मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस अँड कोल्डनेस ऑफ द सबस्टन्स इज नोन ॲज द टेम्परेचर. That means temperature means the substance, it is how hot and how cold. म्हणजे तो किती गरम आहे. एखादा सबस्टन्स म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला मी दगड सांगितला किंवा एखादा लहान दगड, तर तो किती गरम आहे आणि किती कोल्ड आहे हे जे दर्शवतो, किंवा तो किती गरम आहे किंवा किती कोल्ड आहे, याला काय म्हटलं जातं, टेम्परेचर. म्हणजे त्याला तापमान असं म्हटलं जातं. अँड दिस टेम्परेचर इज मेजर्ड इन दी डिग्री सेल्सियस अँड डिग्री फॅरनहाइट, ऑल्सो डिग्री केल्विन अँड डिग्री रोमर्स. these are the different units of the measurement of the temperature. डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॅरनहाइट, डिग्री केल्विन अँड डिग्री रोमर. हे आपण प्रॅक्टिकलमध्ये डिटेलमध्ये पाहूया. डिग्री सेल्सियसचं कन्वर्जन डिग्री फॅरनहाइट, डिग्री फॅरनहाइटचं डिग्री केल्विन, किंवा डिग्री केल्विनचं डिग्री फॅरनहाइट, डिग्री सेल्सियस किंवा डिग्री सेल्सियसचं डिग्री केल्विन. तर अशा पद्धतीनं हे टेम्परेचर आहे. दॅट मीन्स दी टेम्परेचर इट इज दी degree of hotness and coldness of the substance. That means the how substance is cold or how it is hot. And this temperature is also mostly common parameter. That means it is this temperature measured all over the world or at any place. So this is the most commonly measured weather parameter. So this weather parameter also describe the kinetic energy of the substance or any place, or also it is describe the energy of motion. That means if the temperature of that place, suppose this is the two places, place A, place B. Here temperature is 10 degrees Celsius and here temperature is the 30 degrees Celsius. At that time the gases present, that means here see temperature is 10 degrees Celsius, temperature is 30 degrees Celsius. Here temperature is high, so here amount of water vapor is less. That means the gases present is less, and here the amount of water vapor or gases is more. So these gases or this water vapor is move from A place to B place. That means
high pressure area to low pressure area. That means when temperature is increases, at that time moisture content is decreases at that place. So air is decreases of high pressure area, and the air move from high pressure area to low pressure area. That means the temperature it affects on the movement of gases or movement of molecules, also the pressure distribution. So this content or this topic this point is important for MPSC purpose. The which weather parameters it affects on the pressure distribution on all over the worlds or at any place, and the answer is the temperature. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की हा ए पॉईंट आहे आणि हा बी पॉईंट आहे. बी पॉईंटला 30 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे आणि या ठिकाणी 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे. ज्या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त असतं त्या ठिकाणी मॉइश्चर कंटेंट कसं असतं किंवा प्रेशर कसं असतं, कमी असतं, आणि ज्या ठिकाणी टेम्परेचर कमी असतं त्या ठिकाणी प्रेशर जास्त असतं. म्हणजेच प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन असेल तर हे कशावरती अवलंबून आहे, तर ते टेम्परेचरवरती अवलंबून आहे. ज्या ठिकाणी प्रेशर जास्त असतं त्या ठिकाणची विंड आहे, विंड म्हणजे वारा, तो काय होतो जास्त प्रेशरच्या भागाकडून कमी प्रेशरच्या भागाकडे मूव्ह होत असते. म्हणजेच कमी टेम्परेचरकडून जास्त टेम्परेचरच्या एरियाकडे काय होते, एअर म्हणजेच वाइंड काय होते, मूव्ह होते. म्हणजेच वाइंड एअर म्हणजेच काय, इट इज द एअर मॉलिक्युल्स और गॅस, अँड दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ गॅसेस इट इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इफ द टेम्परेचर इज increases of B place, at that time the air moves from the A place to B place because the temperature of A place is less than the B place. तर अशा पद्धतीने हे टेम्परेचर आहे. म्हणजेच टेम्परेचरमुळं काय होतं, प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन हे टेम्परेचरवरती अवलंबून असतं. म्हणजेच काय, द मुवमेंट ऑफ एअर ही सुद्धा कशावरती अवलंबून असते, टेम्परेचरवरती अवलंबून असते. दोन प्लेसेसमधल्या टेम्परेचर, एका ठिकाणचं टेम्परेचर जास्त आहे म्हणजेच त्या ठिकाणी गॅसेस कमी आहेत, आणि एका ठिकाणी टेम्परेचर कमी आहे म्हणजे त्या ठिकाणी प्रेशर म्हणजे गॅसेस कसे आहेत, जास्त आहेत. म्हणजेच हाय प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया वारं काय होत असतं, वाहत असतं. मग सध्याची कंडिशन घ्या, सध्याच्या कंडिशनला आता मेमध्ये सुद्धा काय होतं, पाऊस पडतो, पूर्व मोसमी पाऊस पडतो, त्याला प्री सिजनल रेनफॉल असं म्हटलं जातं. तर हे कशामुळे होतं, सपोज दिस इज अवर country or this is land masses of India, and this is the ocean part or sea part of the India. म्हणजेच हा अरबी समुद्र आहे, इकडं बंगालचा उपसागर आहे, इकडे हिंदी महासागर आहे, आणि हा आपला भारत देश आहे. तर या ठिकाणी जी लँड मॅसेस आहेत, या लँड मॅसेसवरती सध्या काय होतं, टेम्परेचर सूर्याकडून येणाऱ्या किरणामुळं टेम्परेचर या ठिकाणचं काय होतं, वाढतं. आणि या ठिकाणचं टेम्परेचर म्हणजेच वॉटर सरफेसवरचं टेम्परेचर काय असतं, कमी असतं. या ठिकाणी टेम्परेचर कमी, या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त. म्हणून या ठिकाणचं काय होतं, इव्हपोरेशन झालेलं असतं, किंवा या ठिकाणचे जे वॉटर मॉलिक्युल असतात ते काय होतात, या हाय म्हणजे या ठिकाणी हाय प्रेशर एरिया, या हाय प्रेशर एरियाकडून लो प्रेशर एरियाकडे काय होतं, वॉटर मॉलिक्युल्स किंवा वॉटर वेपर म्हणून त्याला, ते वॉटर वेपर्स काय होतात, मूव्ह होतात. आणि ज्यावेळेस ते मूव्ह होतात तर जसजसे ते वर जातील, कारण या ठिकाणी येताना टेम्परेचर वाढतं, हळूहळू या प्लेसचं टेम्परेचर वाढतं, आणि ज्या ठिकाणी टेम्परेचर वाढत जातं त्यावेळेस त्या ठिकाणचे वॉटर वेपर एक्सपांड होतात, आणि एक्सपांड म्हणजे ते विखुरले जातात आणि वरती जातात, आणि जसजसे वरती जातात तसतसे त्याचे कंडेन्सेशन होतं. म्हणजेच काय होतं, त्याचं ढगात पाण्यात रूपांतर होतं आणि ढग तयार होऊन पाऊस पडतो. म्हणून सध्याच्या कंडिशनला या टेम्परेचर डिफरन्सेसमुळं, म्हणजेच सी सरफेसला टेम्परेचर कमी आणि लँड सरफेसला टेम्परेचर जास्त असल्यामुळं हे काय होतं, म्हणजेच सध्या काय होतं, पाऊस पडतो आहे. म्हणजे हा पाऊस आता सध्या जर चालू झाला, जोपर्यंत हे लँड सरफेस टोटली कूल होत नाही तोपर्यंत कंटिन्युअस काय होणार, पाऊस चालू राहणार. म्हणजेच काय, तर जोपर्यंत सी सरफेसचं टेम्परेचर हे लँड सरफेसच्या टेम्परेचरपेक्षा जास्त होत नाही, इन्क्रीजच होत नाही, तोपर्यंत ह्या सी सरफेसकडून लँड सरफेसकडे काय होणार आहे, एअर मूव्ह होत राहणार आहे आणि पाऊस पडत राहणार आहे. तर हे टेम्परेचरचं महत्त्व आहे, किंवा टेम्परेचरमुळं काय होतं, या सर्व गोष्टी होतात. तर थोडक्यात मला काय सांगायचं होतं की टेम्परेचर इन्क्रीजेस गॅसेस मॉलिक्यूल मोर
quickly. That means from one place to another place gas molecules are move due to increase in temperature. And this temperature or air temperature, its effects on the different plants, their growth, their development, their reproductive system also, and also in case of animals. So how it affects in case of growth? If the temperature is, suppose in a summer season, if the temperature is 40 degrees Celsius temperature, at that time the amount of water requirement is increases of the plants, and if the amount of water is not available to plant, at that time the plants start to wilting or dropping of leaves is also occurs. म्हणजे ग्रोथ या ठिकाणी काय होते, त्याची ग्रोथ थांबते. म्हणजे कसे, समजा उन्हाळ्यामध्ये 40 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला गेलं तर पाण्याचे, म्हणजे आता मानवाचं उदाहरण घेतलं तर जर टेम्परेचरमध्ये उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला पाणी जास्त लागतं, कारण आपली पाण्याची रिक्वायरमेंट वाढते. त्याच पद्धतीनं क्रॉपचीसुद्धा पाण्याची रिक्वायरमेंट वाढते. जर क्रॉपला पाणी वेळेवर नाही भेटलं तर त्याची पाणी सुकतात, त्याची वाढ खुंटते. that means stunted growth of the plants. So also in case of reproduction, how affect the temperature on reproduction? When temperature is goes above the normal temperature of the plants, or as per requirement of the plant, temperature is increases. At that time the flower abortion is started, and due to flower abortion the conversion of flower into fruit it decreases, and finally yield is decreases. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, वातावरणातलं टेम्परेचर पिकाला पाहिजे त्याच्यापेक्षा जर जास्त झालं तर फ्लावरचं काय होतं, अबॉर्शन होतं, म्हणजे फुलाचं रूपांतर फळात होत नाही, आणि त्याच्यामुळं काय होतं, उत्पन्न कमी येतं. आफ्टर दॅट इन केस ऑफ ॲनिमल in case of animal in summer season, when temperature is increases, at that time water requirement of animal is decreases, and feeding requirement water requirement is also increases, and feeding requirement decreases, and its effects on the milk yield of animals. म्हणजे या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे, जर उन्हाळ्यात टेम्परेचर वाढल्यामुळं वॉटर रिक्वायरमेंट काय होते, प्राण्यांची वाढते, आणि वॉटर रिक्वायरमेंट म्हणजे जास्त पाणी पिलं तर त्यांना लागणारं जे अन्न आहे, जे फीड आहे त्याची रिक्वायरमेंट कमी होते. म्हणजेच पाणी जास्त पिल्यामुळं ते चारा कमी खातात, आणि चारा कमी खाल्ल्यामुळं त्यांच्यापासून येणारं जे मिल्क आहे, जे दूध आहे, याचं उत्पन्न काय होतं, कमी होतं. आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की तुम्ही एक प्रॅक्टिकली अनुभव वाटलं असतं. टेम्परेचर म्हणजे उन्हामध्ये जर तुम्ही म्हैस बांधली असेल तर एक दिवस, किंवा गाय बांधली असेल तर एक दिवस त्याचं दूध काढून बघा, मिल्क काढून बघा, ते किती येतं काउंट करा, आणि दुसऱ्या दिवशी दूध काढण्याच्या अगोदर, उन्हात जरी म्हैस बांधली असेल, गाय बांधली असेल, दूध काढण्याच्या अगोदर साधारणतः 1 ते 2 बादली पाणी त्या ॲनिमलच्या, म्हणजे म्हशीच्या किंवा गाईच्या अंगावरती टाकून बघा. हमखास 100% आदल्या दिवशी तुम्हाला जेवढं दूध भेटलं त्याच्या कमीत कमी 1 वाटी म्हणजे 100 मिली दूध जास्त भेटणार. हे खात्रीशीर मी सांगतो, तुम्ही प्रयोग करून बघा. तर म्हणजेच या ठिकाणी मला थोडक्यात काय सांगायचं, जर टेम्परेचर जास्त असेल तर मिल्क यील्ड काय होतं, डिक्रीज होतं, आणि टेम्परेचर जर कमी असेल तर मिल्क काय होतं, वाढतं. तर एवढं हे मला तुम्हाला सांगायचं होतं. So also this air temperature affect on the evaporation, also relative humidity, wind direction, precipitation pattern and types. So in case of evaporation, temperature increases, rate of evaporation increases. Evaporation means the loss of water from the water bodies and earth surface or solid surface is known as the evaporation. इयत्ता 7वी 8वी मध्ये तुम्ही शिकला असाल बाष्पीभवन म्हणजे काय. तर बाष्पीभवन म्हणजेच काय, पाण्यामधून किंवा सॉलिड पोर्शनमधून म्हणजे जमिनीमधून पाण्याचा काय होणे, लॉस होणे, त्याला काय म्हणतो आपण, बाष्पीभवन म्हणतो. सो दिस इव्हपोरेशन इज इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. इन केस ऑफ रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. इन केस ऑफ वाइंड स्पीड अँड डायरेक्शन,
दिस वाइंड स्पीड इज ऑल्सो इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. म्हणजेच या ठिकाणी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की दोन प्लेटचं टेम्परेचर या ठिकाणी 10 डिग्री सेल्सिअस आहे, या ठिकाणी 30 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे. तर या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त असल्यामुळं काय होतं, इकडली हवा काय होते, या ठिकाणी मूव होते. म्हणजे त्याची डायरेक्शन ही चेंज होते. सपोज हे इकडं जात असेल तर इकडल्यापेक्षा इकडलं टेम्परेचर जर जास्त असेल तर इयर काय होते, हवा काय होते, या दिशेला जाते आणि त्याचा वेगसुद्धा काय होतो, वाढत जातो. इज ऑल्सो इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन. हिअर प्रेसिपिटेशन इट इज दी रेनफॉल अँड स्नोफॉल. स्नोफॉल म्हणजे बर्फाचा पाऊस, रेनफॉल म्हणजे फक्त पाणी. तर याच्यामध्ये जर टेम्परेचर कमी असेल, वातावरणातलं टेम्परेचर कमी असेल तर याचं सबलिमेशन होतं. सबलिमेशन म्हणजेच काय, वॉटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू आईस क्रिस्टल. म्हणजेच बर्फाचा पाऊस पडतो. आणि जर टेम्परेचर जास्त असेल, वातावरणातलं टेम्परेचर जर जास्त असेल, म्हणजे याच्या कन्सिडरेशनमध्ये जर टेम्परेचर जास्त असेल तर जसजसा पाऊस म्हणजे स्नोफॉल खाली येत जाईल तसं या बर्फाचं रूपांतर कशात होणार आहे, पाण्यात होणार आहे. म्हणजेच ते काय होणार आहे, रेनफॉल होणार आहे. म्हणजे वातावरणातलं टेम्परेचर किती आहे त्याच्यावरती काय डिपेंड आहे, पाऊस कोणत्या प्रकारचा पडतो, बर्फाचा पाऊस पडतो की फक्त पाणीच पडतं. तर अशा पद्धतीने हे टेम्परेचर या वेगवेगळ्या गोष्टीवर म्हणजे इव्हपोरेशन असेल, ह्युमिडिटी असेल, वाइंड स्पीड असेल, प्रेसिपिटेशन पॅटर्न किंवा टाईप्स असेल, याच्यावरती काय करतो, तो इफेक्ट करतो. तर अशा पद्धतीने हे टेम्परेचर आहे. तर साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये डेफिनेशन आणि मिनिंग ऑफ टेम्परेचर इज दी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दी सबस्टन्स इज नोन एज दी टेम्परेचर. इट इज इम्पॉर्टंट फॉर दी सेमेस्टर एंड थिअरी. द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इट इज इम्पॉर्टंट फॉर दी सेमेस्टर एंड थिअरी. तर याच्यामध्ये MPSCमध्ये काय क्वेश्चन विचारू शकतात, द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन. तर कशावरती येतं, तर ते टेम्परेचरवरती डिपेंड आहे, एअर टेम्परेचरवरती डिपेंड आहे. वातावरणातील दाब आणि त्याचं विस्तारण हे कशावरती अवलंबून आहे, तर ते अवलंबून आहे तापमानावरती, वातावरणातील तापमानावरती. अशा पद्धतीने हे टेम्परेचर. नेक्स्ट वेदर पॅरामीटर इज दी वाइंड स्पीड. वाइंड स्पीड. सो फर्स्ट आपण वी स्टडी अबाउट दी व्हॉट इज मीन बाय वाइंड अँड व्हॉट इज मीन बाय एअर करंट. तर हे तुम्हाला वाइंड हा टॉपिकमध्ये तर त्यावेळेस तर सांगणार आहेत, पण आत्ता हे सांगू देतो वाइंड म्हणजे काय, वारा. दी मुवमेंट ऑफ एअर और horizontal movement of air. Suppose this is our earth surface and the air is moved horizontal or parallel to the earth surface. This is known as the wind. Suppose see this is the air and this air is moved parallel to the earth surface is known as the wind. तर वारा म्हणजे काय, जमिनीला समांतर असा जे एअर म्हणजेच वारा वाहत असतो तर त्याला काय म्हणायचं, वाइंड म्हणायचं. And wind speed, the speed of this air is measured is known as the wind speed. म्हणजे जे वारा वाहत असतो त्याचा आपण जर वेग मोजला, त्याचं स्पीड मोजलं तर त्याला काय म्हणायचं, वाइंड स्पीड म्हणायचं. तर हे वाइंड झालं. आणि एअर करंट, दुसरा पॉईंट काय, एअर करंट. वेन द एअर मूव्ज वर्टिकली इन डायरेक्शन टू दी अर्थ सरफेस. म्हणजे सपोज दिस इज अवर अर्थ सरफेस, वेन एअर इज मूव parallel to the earth surface is known as the wind, and when the air move vertical to the earth surface or vertically in motion is known as the air current. तर या पद्धतीने या दोन्ही डेफिनेशन सेमेस्टर एंडसाठी महत्त्वाचे आहेत, वाइंड आणि एअर करंट. द मुवमेंट ऑफ एअर parallel to the earth surface is known as the wind, and the movement of air horizontal to the earth surface is known as the air current, or vertical movement of air it is also known as the air current. So and this air is measured by the using different instrument like the anemometer. Like the anemometer is known as the wind speed, and this wind speed it is the fundamental atmospheric quantity. म्हणजे वातावरणातली जो हवेचा वेग आहे तो जर मोजला वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटच्या सहाय्यानं तर त्याला आपण वाइंड स्पीड असं म्हणू. आणि ही वाइंड स्पीडचं वेगवेगळे युनिट आहेत, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर फूट, सॉरी या पद्धतीने वेगवेगळे त्याचे ते. ज्यावेळेस आपण वाइंड स्पीड अँड वाइंड डिरेक्शन हे प्रॅक्टिकल बघू, त्याच्यामध्ये डिटेल बघणार आहे. त्याचं कन्व्हर्जनसुद्धा किलोमीटरचं नॉटमध्ये, नॉटचे किलोमीटरमध्ये,
फीट पर सेकंद, मीटर पर सेकंद या पद्धतीने आपण पाहणार आहे. हे त्याचे वेगवेगळे युनिट्स आहेत. सो दिस इज द wind speed means the year measured year, it is known as the wind speed. And this is also known by different name, wind velocity. This is also known by different name, wind velocity. And this is causes due to the pressure distribution or temperature distribution. That means when A place and B place, if the temperature is changes 10 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, at that time air move from A place to B place. That means high pressure area to लो प्रेशर एरिया. म्हणजे ज्या ठिकाणी तापमान कमी असतं त्या ठिकाणचं प्रेशर कसं असतं, जास्त असतं. आणि ज्या ठिकाणी प्रेशर जास्त असतं म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी एअर मॉलिक्युल्स जास्त असतात. आणि हे एअर मॉलिक्युल्स एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात, परंतु कोणत्या ठिकाणी जातात, ज्या ठिकाणचं प्रेशर कमी आहे म्हणजे त्या ठिकाणी टेम्परेचर कसं आहे, जास्त आहे, अशा ठिकाणी जास्त प्रेशरच्या एरियाकडून कमी प्रेशरच्या एरियाकडे वारं वाहत असतं. म्हणजे तापमानाच्या बाबतीत जर पाहिलं, ज्या ठिकाणी कमी तापमान आहे त्या ठिकाणची एअर मॉलिक्युल्स जास्त तापमान असलेल्या ठिकाणी काय होतं, एअर मॉलिक्युल्स मूव्ह होतं. इन सिम्पल लँग्वेज, एअर मूव्स और मूवमेंट ऑफ एअर इट इज कॉजेस ड्यू टू दी प्रेशर चेंजेस और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. दॅट मीन्स एअर मूव फ्रॉम हाय प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर area, high pressure area to low pressure area. And this winds affects on the air pressure affects on the first on aircrafts means aeroplane, maritime ऑपरेशन. दॅट म्हणजे समुद्रातील मासेमारी करायचं असेल आपल्याला, दुसरं काय एरोप्लेन उडवायचं असेल, मूव्ह करायचं असेल, तर त्यावेळेसुद्धा वाऱ्याची दिशा माहीत असणं, वाऱ्याचा वेग माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे सपोज वाऱ्याचा वेग हा 100 किलोमीटर ताशी 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, आणि अशा ठिकाणी आपल्याला एरोप्लेन उडवता येईल का, नाही उडवता येणार किंवा मूव्ह करता येणार नाही. त्याचबरोबर आता तुम्ही कधी पाहिलं असेल बघा की मेट्रोलॉजीनं किंवा पेपरमध्ये तुम्ही वाचलं असेल, टी व्हीला पाहिलं असेल की सध्या वाऱ्याचा वेग 100 किलोमीटर असेल किंवा साधारणतः 80 किलोमीटर असेल किंवा 60 किलोमीटर असेल, याच्यापेक्षा जास्त वाऱ्याचा वेग सांगितला आहे. मग यावेळेस IMD काय इश्यू करतं की कोणत्याही मासेमाऱ्याने समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी जाऊ नये, कारण कदाचित वाऱ्याचा वेग जास्त असल्यामुळं समुद्रात कोणत्याही प्रकारचं सायक्लॉन चक्रीवादळ तयार होण्याची शक्यता आहे आणि जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच या ठिकाणी मॅरिटाईम ऑपरेशन म्हणजेच काय, समुद्रामधील मासेमारी असेल किंवा समुद्रातील कोणतेही काम असतील तर वाऱ्याचा वेग जास्त असेल तर ते करता येत नाही. म्हणून याच्यावरती म्हणजेच मॅरिटाईम ऑपरेशन इट्स अफेक्ट्स बाय दी वाइंड स्पीड. ऑल्सो कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑल्सो ग्रोथ अँड मेटाबॉलिक रेट ऑफ मेनी प्लांट स्पेसेस. म्हणजेच या ठिकाणी पिकावरती कशा पद्धतीनं तो वाऱ्याचा वेग अफेक्ट करतो. सपोज this is our crop, it is matured crop or it is standing crop. When wind speed increases as per requirement of crop, at that time crop lodging is done. म्हणजेच काय होतं, वाऱ्याचा वेग जास्त असेल म्हणजे आता सध्याच्या कंडिशनला तुम्ही पाहत असाल वाऱ्याचा वेग जास्त आहे, संध्याकाळच्या वेळेस पाऊस वगैरे पडतो, दिवसा पाऊस पडतो किंवा वारं संध्याकाळी जास्त येतं, तर त्यावेळेस काय होतं, तर वारं जास्त असल्यामुळे आपले पिकं काय होतात, ते जागेवरती झोपले जातात, जागेवरती कोलमडले जातात. तर हे कशामुळे होतं, तर वाइंड स्पीड जास्त झाल्यामुळं. दुसरी गोष्ट, मेटाबॉलिक प्रोसेसवरती ते अफेक्ट करतात किंवा फोटोसिंथेसिसवरती अफेक्ट करतात. कसे अफेक्ट करतात, सपोज हे क्रॉप्स आहेत, या क्रॉपला फोटोसिंथेसिस होण्यासाठी CO2 लागतो, तर हा CO2 वातावरणामध्ये आहे परंतु तो पिकाला अवेलेबल नाही. अशा वेळेस ज्यावेळेस वाइंड स्पीड काय होते, इन्क्रीजेस होते, म्हणजे वाऱ्याचा वेग वाढतो, त्यावेळेस काय होतं, हे वारं हा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे दुसऱ्या प्लेसचा, तो कार्बन डायऑक्साईड काय करतो, हो वाऱ्याबरोबर घेऊन येतो आणि तो कार्बन डायऑक्साईड ह्या प्लांटला काय होतो, प्रोव्हाइड करतो आणि फोटोसिंथेसिस रेट काय होतो, प्लांटचा वाढतो. म्हणजे थोडक्यात मला काय सांगायचं आहे, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डायऑक्साईड द फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ plants is increases due to increase in
वाईन स्पीड. म्हणजेच पॉझिटिव्ह इफेक्ट आणि निगेटिव्ह इफेक्ट दोन्ही आहेत. निगेटिव्ह इफेक्ट काय पाहिला की वारं जास्त झाल्यामुळं आपलं क्रॉप काय झालेलं आहे, जमिनीवरती पूर्णपणे झोपलं गेले, लुळलं आहे. आणि वारं जास्त झाल्यामुळं दुसरी गोष्ट कोणती पॉझिटिव्ह म्हणजे तर जे पिकाला लागणारा कार्बन डायऑक्साईड आहे तो जास्त प्रमाणात प्रोव्हाइड केला, म्हणून फोटोसिंथेसिस जास्त झालं. फोटोसिंथेसिस जास्त झालं म्हणजे बायोमास प्रोडक्शन म्हणजे अन्न प्रक्रिया त्याच्यामध्ये जास्त झाली आणि उत्पन्न जास्त आलं. तर असं इनडायरेक्टली एक गोष्टी एकावरती डिपेंड आहे. तर थोडक्यात मला काय सांगायचं होतं, निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह इफेक्ट ऑफ वाईन स्पीड इन क्रॉप प्रोडक्शन और इन केस ऑफ ॲग्रिकल्चर. ज्यावेळेस आपण प्रत्येक वेदर पॅरामीटर पाहू त्यावेळेस त्याची आपण इम्पॉर्टन्स पाहणार आहेत. सो नेक्स्ट वन इज दी प्रेशर. दिस इज दी थर्ड एलिमेंट्स ऑफ atmosphere or weather elements of the third weather element. It is the pressure or atmospheric pressure. Here pressure or atmospheric are different concepts. So first we study about the what mean by pressure. Pressure, it is the force applied on an area. म्हणजे आता 7वी मध्ये कदाचित तुम्ही शिकला असाल बल म्हणजे काय, किंवा जे सेमी इंग्लिशमध्ये असाल त्यांनी प्रेशरमध्ये काय ते पण पाहिलं. प्रेशर मीन्स फोर्स अप्लाइड पर युनिट एरिया और स्पेसिफिक एरिया इज नोन ॲज दी प्रेशर. म्हणजे ठराविक ठिकाणी जे आपण बल लावलेलं आहे त्याला काय म्हटलं जातं, प्रेशर असं म्हटलं जातं. तर सपोज तुम्ही ज्या ठिकाणी बसलात, तुम्ही ज्या ठिकाणी उभारलेला आहे, सपोज हा एरिया आहे, ह्या एरियावरती तुम्ही बसला असता म्हणजे तुमचं टोटल वेट काय केलेलं आहे तुम्ही त्या एका ठराविक एरियावरती लावलेलं आहे. सपोज हा मीटर क्यूब एरिया आहे, म्हणजेच 1/1 मीटर क्यूब एरिया आहे. या एरियावरती तुमचं साधारणतः 40 kg वेट तुम्ही काय केलेलं आहे या स्पेसिफिक एरियावरती म्हणजे 1/1 क्युबिक मीटर एरियावरती लावलेलं आहे. तर हे काय झालं, ते झालं प्रेशर. म्हणजे तुम्ही जे काय तुमचा भार त्या जमिनीवरती ह्या 1 क्युबिक मीटर एरियावरती टाकलेला आहे तर ते काय झालं, ते झालं म्हणजे प्रेशर. अँड दिस प्रेशर इज मेजर्ड इन kg also, MB also, having also LBS. There are different units of the measurement of atmospheric pressure or pressure. So this is about the pressure. Now the what is meant by atmospheric pressure. In previous lecture or in this lecture we study about what is meant by atmosphere. So atmosphere means the gases, and these gases applied their force on a specific area of the earth surface is known as the atmospheric gases. म्हणजेच गॅसेसने हवेनं त्यांचं जे काय बल आहे म्हणजे त्यांचं जे काय फोर्स आहे तो पृथ्वीच्या एका ठराविक ठिकाणी लादला आहे तर त्याला काय म्हणायचं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन सिम्पल लँग्वेज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दॅट मीन्स द प्रेशर अप्लाइड बाय द column of air on the unit earth surface area. It is known as the atmospheric pressure. म्हणजेच वातावरणातले जे काही गॅसेस आहेत ते गॅसेसने काय केलेलं आहे, त्यांचं बल, त्यांचं प्रेशर एका पृथ्वीच्या एका ठराविक एरियावरती लादलेलं आहे तर त्याला काय म्हणायचं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणायचं. सो दिस सपोज हिअर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ठिकाणी बघा हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजेच तुमचं जे एक बोट आहे तर तुम्ही एका ठिकाणी स्पेसिफिक ठिकाणी एक प्रेस केलं तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे, तुमचं बल लादलं जाणार आहे. म्हणजेच काय तर ते एका स्पेसिफिक एरियावरती तुम्ही जे तुमचं बल लावलं आहे तर त्याला काय म्हटलं जातं, प्रेशर असं म्हटलं जातं. तर अशाच पद्धतीनं हवेनं किंवा जे डिफरंट गॅसेस आहेत, कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, निऑन, झेनॉन, या वेगवेगळ्या गॅसेसनं काय केलेलं आहे, त्यांचं ठराविक एरिया, पृथ्वीच्या ठराविक एरियावरती त्यांचं बल म्हणजे त्यांचं वजन त्यांनी लादलं गेलेलं आहे तर त्याला काय म्हणायचं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणायचं. ही डायग्रॅम पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजलं असेल प्रेशर म्हणजे काय. इयत्ता 7वीमध्ये, 8वीमध्ये, 9वीमध्ये, 11 तर फिजिक्समध्ये झालेलंच आहे. ते प्रेशर म्हणजे काय, त्याचे डायमेन्शन तुम्ही ऑलरेडी शिकलेले आहात. So this is the pressure, and the movement of pressure is depends on the temperature, and this pressure it increases
in low pressure area and pressure is decreases in high temperature area. That means in low pressure area, in low pressure area, here the temperature is high. At low pressure area, when temperature is high, at that time less dense gases are occurs and it is also relatively warm. म्हणजे ज्या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त असतं त्या ठिकाणी प्रेशर कसं असतं, कमी असतं, आणि ज्या ठिकाणी प्रेशर कमी असतं त्या ठिकाणी एअर मॉलिक्यूल्स कसे असतात, कमी असतात, आणि त्याचबरोबर ते कसे असतात, वार्म असतात. म्हणजे ते कसे असतात, थोडेसे हॉट असतात. अँड दिस हॉट एअर इट इज एक्सपांड अँड रायजेस अपवर्ड. म्हणजेच ते काय होतात, असे विभागले जातात. जे गरम वाफा असतात त्या गरम वाफा काय होतात, विभागले जातात, आणि त्या विभागल्या गेल्यानं जसं ते वरवरती जाचाल तसं ते काय होतात, कंडेन्स होतात. म्हणजेच काय, वॉटर वेपरचं रूपांतर लिक्विड फॉर्ममध्ये होतं, आणि नंतर त्याचं लिक्विड फॉर्ममध्ये रूपांतर झाल्यानंतर त्याच्यापासून ढग तयार होतात, आणि नंतर काय होतं, पाऊस पडतो. तर अशा पद्धतीने हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. हे कोणत्या ठिकाणचं आहे, लो प्रेशर एरिया. तर लो प्रेशर एरियावरती एअर मॉलिक्यूल्स कसे असतात, कमी असतात. एअर मॉलिक्यूल्स कमी असल्यामुळं ते कमी जर असतात, त्याचबरोबर ते कसे असतात, वार्म असतात. आणि हे वार्म एअर मॉलिक्यूल्स काय होतात, एक्सपांड होतात, पसरतात वेगवेगळे, आणि ते वरवरती जातात. जसे वरवरती जाईल तसं जर त्यांना ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी टेम्परेचर जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी ते वेगवेगळे मॉलिक्यूल्स, वॉटर मॉलिक्यूल्स काय होतात, एकत्र येतात, त्याच्यापासून ढग तयार होतो, आणि शेवटी काय होतो, पाऊस पडतो. म्हणून लो प्रेशर एरियावरती कधीही पाऊस पडतो दॅन दी हाय प्रेशर एरिया. म्हणजे हाय प्रेशर एरियावरती वॉटर वेपर जास्त प्रमाणात असतात, परंतु ते कसे असतात, कूल असतात, आणि कूल असल्यामुळं त्याचं ढगात रूपांतर होत नाही, आणि काय होत नाही, पाऊस पडत नाही. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे की हाय प्रेशर रिजनकडून लो प्रेशर रिजनकडे काय होते, एअर मूव्ह होते. म्हणजेच इट इज ड्यू टू pressure variation, air moves from one place to another place, and this pressure variation causes due to the temperature. म्हणजेच एक वेदर पॅरामीटर हा दुसऱ्या वेदर पॅरामीटरवरती डिपेंड आहे. तर अशा पद्धतीनं हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर वेन वॉटर वेपर इन सिंकिंग एअर डू नॉट कंडेन्स लिव्ह दी क्लिअर स्काय अँड सनी अँड क्लिअर काय. म्हणजे थोडक्यात काय, ज्या ठिकाणी वॉटर वेपर जास्त प्रमाणात असतात किंवा हाय प्रेशर एरिया असतो त्या ठिकाणी वॉटर वेपरचं कंडेन्सेशन होत नाही, पाऊस पडत नाही, परंतु त्या ठिकाणचं वातावरण कसं असतं, क्लिअर असतं. म्हणजे शुभ्र असं म्हणतो, मराठीत त्याला काय, शुभ्र वातावरण असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीने हे प्रेशर आहे. नेक्स्ट वन, ह्युमिडिटी इन सिम्पल लँग्वेज, अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेझेंट इन दी ॲटमॉस्फिअर. amount of water vapor in the air or in the atmosphere is known as the humidity. म्हणजे काय, वातावरणात जे काय वॉटर वेपर प्रेझेंट आहे, बाष्प, हवेचे बाष्प प्रेझेंट आहेत, त्याला काय म्हटलं जातं, ह्युमिडिटी म्हटलं जातं. अँड व्हेन टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस ॲट दॅट टाईम ॲबिलिटी टू होल्ड वॉटर वेपर इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. म्हणजे जसं वातावरणातील टेम्परेचर वाढेल तसं वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी काय होते, वॉटर वेपर काय केले जातात, होल्ड केले जातात, धरून ठेवले जातात. तर अशा पद्धतीने हे ह्युमिडिटी आहे. नाव द टाईप्स ऑफ ह्युमिडिटी. या ठिकाणी बघा, ह्युमिडिटी काय दर्शवते, किंवा ह्युमिडिटी जसं टेम्परेचर वाढेल तसं ह्युमिडिटी काय झालेली आहे, कमी होत झालेली आहे. या ठिकाणी 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला 100% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी होती, 20 डिग्री सेल्सिअसला 52% झाली, आणि 30ला ती 28 डिग्री सेल्सिअस झाली. म्हणजेच या ठिकाणी ह्युमिडिटी काय होते, जसं टेम्परेचर वाढेल तसं ह्युमिडिटी काय होते, कमी होते, आणि जसं टेम्परेचर कमी होईल तसं ह्युमिडिटी काय होते, वाढत जाते. तर अशा पद्धतीने ह्युमिडिटी आहे. अँड दिस ह्युमिडिटी हॅविंग 3 टाईप्स, अँड दिस टाईप्स आर दी ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी अँड स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, this absolute humidity is expressed in the gram per cubic meter. Absolute humidity is
expressed in the gram per cubic meter area. Relative humidity is expressed in the percentage and specific humidity is expressed in gram per kg. तर याच्या युनिटवरून आपल्याला लक्षात येते की ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी म्हणजेच काय आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे, तो म्हणजे एरिया लक्षात ठेवायचा. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी म्हणजेच काय, टोटल क्वांटिटी. आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी हाऊ मेनी क्वांटिटी इज प्रेझेंट, म्हणजेच एकूण किती क्वांटिटी आहे आणि म्हणजे त्याची ॲबिलिटी किती आहे आणि त्या ॲबिलिटीपेक्षा आत्ता सध्या किती प्रेझेंट आहे, तर हे लक्षात ठेवायचं. अँड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजेच काय, इट इज द रेशो. तर ते आपण डिटेलमध्ये पाहूया. सो फर्स्ट वन, ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी it is the water vapor content in atmosphere and it is expressed in the gram per cubic meter. That means suppose this is the 1 cubic meter area, and in total 1 cubic meter area how many water vapors in gram are present, it is known as the ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. म्हणजे थोडक्यात काय, सपोज ही 1 लिटरची बॉटल आहे, तर याच्यामध्ये साधारणतः ह्याचा एरिया किती आहे, 1 क्युबिक मीटर एरिया आहे. परंतु या 1 क्युबिक मीटर एरियामध्ये साधारणतः सध्या आता किती प्रेझेंट वॉटर वेपर आहेत, तर याचा रेशो म्हणजे काय, तर ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी द वॉटर कंटेंट इन दी इयर, इट इज एक्सप्रेस इन दी ग्राम पर क्युबिक मीटर एरिया. म्हणजे जो काही एरिया आहे, हा जो एरिया आहे, तर ह्या एरियामध्ये वॉटर वेपर किती प्रेझेंट आहे, तर त्याला काय म्हटलं जातं, ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. आता या चित्रावरून तुम्हाला लक्षात येईल, या ठिकाणी 1 लिटरची बॉटल आहे, या ठिकाणी सुद्धा 1 लिटरची बॉटल आहे. परंतु या 1 लिटरच्या बॉटलमध्ये पाणी किती भरलेलं आहे, फक्त 15 ml आहे. म्हणजेच 15 मिलीग्रॅम वॉटर वेपर ह्या 1 क्युबिक मीटर एरियामध्ये किंवा 1 लिटरच्या बॉटलमध्ये आहे. त्याच पद्धतीने ही दुसरी पहा, या ठिकाणी फुल भरलेले आहे. म्हणजेच 1 क्युबिक मीटर एरिया किंवा 1 लिटर कॅपॅसिटी असलेल्या बॉटलमध्ये साधारणतः पाणी किती आहे, 1 लिटर आहे, म्हणजे फुल्ली सॅच्युरेटेड आहे. तर अशा पद्धतीने हे ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इट इज दी अमाऊंट ऑफ वॉटर और वॉटर वेपर कंटेंट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्युबिक मीटर एरिया. म्हणजे साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये 1 क्युबिक मीटर एरिया म्हणजे लेंथ, विड्थ आणि हाईट ही किती आहे, 1 क्युबिक, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ आणि 1 मीटर डेप्थ, लेंथ विड्थ हाईट. अशा एरियामध्ये किती वॉटर कंटेंट प्रेझेंट आहेत, आत्ता किती प्रेझेंट आहेत, म्हणजे राईट नाऊ हाऊ मेनी वॉटर कंटेंट इज प्रेझेंट इन 1 क्युबिक मीटर एरिया, इट इज नोन ॲज दी ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. सध्या किती प्रेझेंट आहेत, त्याची कॅपॅसिटी किती आहे, काही देणं घेणं नाही, सध्या किती प्रेझेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, इन क्लास आवर कॅपॅसिटी इज 120 स्टुडंट, बट टुडे ओनली 90 स्टुडंट आर प्रेझेंट आउट ऑफ 120. सो दिस इज दी ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. सध्या किती प्रेझेंट आहे, तर त्याला काय म्हटलं जातं, ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वन, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. इट इज द रेशो ऑफ अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर इन अ गिवन अमाऊंट ऑफ एअर इज होल्ड टू दी अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर दॅट गिवन अमाऊंट ऑफ एअर कॅन होल्ड. म्हणजेच इट इज द रेशो ऑफ ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर टू दी सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर ॲज स्पेसिफिक टेम्परेचर. सपोज नाऊ 20 degree Celsius temperature is present in atmosphere. Another example, suppose this is the glass. In glass, near about 100 liter water is present, but that means it is the capacity, it can hold the water 100 liter, but now presently it contain water only 50 liter.
So this is known as the, that means the ratio of amount of water vapor present in atmosphere to the water vapor, the amount of water vapor can be held by the atmosphere. It is known as the रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. म्हणजे साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये काय, या ठिकाणचं चित्र पहा. तर याच्यामध्ये काय, हे जे ॲटमॉस्फिअर आहे, तर हे ॲटमॉस्फिअर साधारणतः किती वॉटर वेपर होल्ड करते, तर हे साधारणतः 100 ग्रॅम वॉटर वेपर होल्ड करते. म्हणजे टोटल किती, याची ॲबिलिटी किती आहे, 100ची आहे. परंतु सध्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्रेझेंट किती आहे, तर 50च काय केलेलं आहे, त्याने होल्ड केलेलं आहे. म्हणजेच या ठिकाणी 50 भागिले 100, तर आपलं उत्तर काय येणार आहे, 0.5 गुणिले 100. म्हणजे फॉर्म्युलानुसार गेलं तर 50% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय प्रेझेंट आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, की एखादी गोष्ट आहे, म्हणजेच अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर आहे, तर याच्यामध्ये ते किती होल्ड करू शकते, त्याच्यापेक्षा ते आत्ता सध्या किती होल्ड करून ठेवलेले आहे. याची कॅपॅसिटी 100ची आहे, परंतु यांना सध्या 50च होल्ड करून ठेवलेले आहे. तर याला काय म्हटलं जातं, याच्या रेशोला काय म्हटलं जातं, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हटलं जातं. आणि ही रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय केली जाते, पर्सेंटेजमध्ये एक्सप्रेस केली जाते. नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्रॅम पर के जी. म्हणजे या ठिकाणी बघा, हे टोटल मासेस आहेत. टोटल म्हणजे याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड असेल, ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, आर्गॉन असेल, जीवन असेल, वॉटर वेपर असतील. तर हे टोटल मासेस झाले. हे काय झाले, टोटल मास ऑफ द इयर. म्हणजे सगळे गॅसेस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. परंतु त्या सगळ्या गॅसेसपैकी फक्त आणि फक्त वॉटर वेपर किती प्रेझेंट आहेत. सपोज in this diagram, this is a red color indicate the water vapor and others are the different gases. That means the gases are the carbon dioxide, nitrogen, oxygen, etc. gases. So out of total gases, the how many water vapors are present in that volume is known as the specific humidity. म्हणजे थोडक्यात मला काय सांगायचं आहे, सपोज हे एक मिक्सचर आहे. कशाचं आहे, गॅसेसचं मिक्सचर आहे. हे कशाचं मिक्सचर आहे, गॅसेसचं मिक्सचर आहे. म्हणजे याच्यात नायट्रोजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, ऑक्सिजन आहे, आर्गॉन आहे, जीवाणू आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये काय, वॉटर वेपरसुद्धा आहे. हे टोटल मिक्सचर आहे. परंतु म्हणजे हे 1 किलोग्रॅम आहे. हे किती आहेत, 1 किलोग्रॅम आहे. परंतु या टोटल मासेसमध्ये म्हणजे नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर वेपर, आर्गॉन, निऑन, जीवाणू एक्सेट्रा, याचं सगळ्याचं कॉम्बिनेशन किती आहे, मिक्सचर किती आहे, 1 kg आहे. परंतु या टोटलमध्ये फक्त 10 ग्रॅम किंवा 1 ग्रॅम काय आहे, वॉटर वेपर आहे. म्हणजेच 1 ग्रॅम वॉटर वेपर कितीमध्ये आहेत, 1 kg इयर मासेसमध्ये. तर याला काय म्हणायचं, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी आहे. म्हणजेच 1 किलोग्रॅम 1 किलोग्रॅम इयर मासेसमध्ये वॉटर वेपरचं प्रमाण किती आहे, त्याला काय म्हटलं जातं, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. स्पेसिफिक ह्युमिडिटी एक्सप्रेस इन ग्राम पर के जी. किंवा दुसरं एक एक्झाम्पल घ्या स्पेसिफिक ह्युमिडिटीसाठी. हे एक ग्लास आहे, याच्यामध्ये वॉटर आणि दुसरं सपोज स्प्राईट घेऊया आपण, किंवा दुसरं कोणतंही कंटेंट घ्या. तर दोन्हीचं मिक्सचर आहे किती आहे, 1 किलो आहे किंवा 1 लिटर आहे. सपोज 1 किलो, मग आपण एक उदाहरण दुसरं घेऊया. तेल, आपलं ऑइल आणि वॉटरचं. तर याचं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन मिळून किती आहे, 1 kg आहे. परंतु आता या ठिकाणी वॉटर म्हणजे आपले वॉटर वेपर कन्सिडर करायचे आहेत आपल्याला. तर टोटल मिक्सचर 1 kg आहे. तर कशाचं मिक्सचर आहे, ऑइल प्लस वॉटरचं आहे. तर याच्यामध्ये ऑइलचं कंटेंट किती आणि वॉटर वेपरचं कंटेंट वेगवेगळं आहे. परंतु टोटल 1 किलोग्रॅममध्ये फक्त वॉटर वेपरचं म्हणजेच वॉटरचं कंटेंट किती आहे, याला काय म्हणायचं, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी असं म्हणायचं. याला काय म्हणायचं, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. सो दिस इज अबाउट दी ह्युमिडिटी और टाइप्स ऑफ
ह्युमिडिटी. याच्यामध्ये रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, ॲटमॉस्फेरिक ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. ज्यावेळेस ह्युमिडिटी हा चॅप्टर आपण शिकणार आहे त्यावेळेस आपण डिटेलमध्ये शिकणार आहे, परंतु या तिन्ही डेफिनेशन ह्या ऑब्जेक्टिव्ह पर्पजसाठी सेमिस्टर एंड थेरीला उपयोगाच्या आहेत. नाव द नेक्स्ट वन दी radiation. This is the fourth component of the atmosphere, radiation. Radiation means, in simple language, the electromagnetic waves is transferred from one place to another place through vacuum, that means the empty space, with the speed of light is known as the radiation. Radiation म्हणजेच काय, जी काही सूर्यकिरणे आहेत किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहेत किंवा वेव्स आहेत ते काय होतात, एका प्लेसहून दुसऱ्या प्लेसकडे मूव्ह होतात, परंतु मूव्ह होण्यासाठी यांना कोणत्याही प्रकारचा मीडिया लागत नाही, तर ते एम्प्टी स्पेसमधून काय होतात, ते काय होतात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह होतात. आणि हे मूव्ह होत असताना त्याचा वेग किती असतो, लाईटचा जो वेग आहे स्पीड ऑफ लाईट म्हणजे 8.34 जो काय लाईटचा वेग आहे त्या वेगाने ते काय होतात, मूव्ह होत असतात, तर त्याला काय म्हणायचं, रेडिएशन असं म्हणायचं. अँड द सोलार रेडिएशन, द रेडिएशन रिसीव्ह फ्रॉम सन ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ इज नोन ॲज दी सोलार रेडिएशन. इथं या ठिकाणी रेडिएशन आणि सोलार रेडिएशनची वेगवेगळे मिनिंग आहे, डेफिनेशन आहे, त्या सेमेस्टर एंड थेरीसाठी महत्त्वाचं आहे. ज्यावेळेस आपण सोलार रेडिएशन हा टॉपिक शिकू त्यावेळेससुद्धा रेडिएशन आणि सोलार रेडिएशनचं मिनिंग शिकणार आहे. पण तरीही आत्ता लक्षात ठेवा, रेडिएशन म्हणजेच काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स it transfer from one place to another place through the vacuum, that means through the empty space is known as the radiation. And the this is about the radiation. Now, and solar radiation means the radiation which are received on the earth surface, on the earth surface is known as the solar radiation. Or the radiation coming from sun, the radiation coming from sun is known as the also solar रेडिएशन. त्याच्यामध्ये आता इनकमिंग रेडिएशन, आउटगोईंग रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हे आपण रेडिएशन टॉपिक शिकत असताना बघूया. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, रेडिएशन आणि सोलार रेडिएशन म्हणजे काय. सो दिस सोलार रेडिएशन इज इमिटेड फ्रॉम द सबस्टन्स वेन सबस्टन्स हॅविंग टेम्परेचर इज द अबाव 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे सपोज हा एक स्टोन आहे, हा दगड आहे, याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा वरती असेल, म्हणजे ते 1 डिग्री सेल्सिअस असेल, 2 डिग्री सेल्सिअस असेल किंवा 40 डिग्री सेल्सिअस असेल, तरच याच्यामधून काय होणार, सोलार रेडिएशन इमिटेड होतात, म्हणजेच काय होतं, ते रिफ्लेक्टेड होतात. जर याचं जर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी असेल तर येणारे सगळे येणारे रेडिएशन ते काय होतात, ॲब्सॉर्ब करून ठेवतात. जोपर्यंत ते हीट होत नाही तोपर्यंत ते रेडिएशन रिफ्लेक्टेड करत नाही. म्हणजे थोडक्यात मला काय सांगायचं आहे की the radiation emitted from any substance when the temperature of this substance is above 0 degree Celsius, and when this temperature this radiation is reflected at that time when some interatomic atoms when collapse to each other, at that time kinetic energy of that molecule is प्रोड्यूस. म्हणजे याच्यामध्ये जे इंटरनल ॲटम्स आहेत त्या ॲटम्स काय होतात, ज्यावेळेस एकमेकावरती कोलॅप्स होतात, पडतात, त्यावेळेस काय होतं, त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन होऊन कायनेटिक एनर्जी काय होते, डेव्हलप होते, प्रोड्यूस होते. अँड द इंटेन्सिटी, क्वालिटी, ड्युरेशन, डिस्ट्रीब्युशन, क्वांटिटी इट इज डिपेंड्स ऑन द सोलार radiation. And these solar radiation are the important in agriculture, that means in crop production. How it is important? Because it provided the necessary energy to the plants, that means to production of biomass. म्हणजेच पिकामध्ये अन्नद्रव्य तयार करण्यासाठी जी सोलार एनर्जी लागते, जी रेडिएशन लागते, ती रेडिएशन कोणापासून मिळतात, तर त्या सनपासून म्हणजेच सोलार रेडिएशनपासून आपल्याला मिळतात. जी काही एनर्जी लागणार आहे ती एनर्जी या रेडिएशनपासून मिळतात. ऑल्सो इट प्रोव्हाइडेड एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस, दॅट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ बायोमास, दॅट मीन्स solar energy is helpful to conversion of different elements or different content into biomass production. म्हणजेच जे
अन्नद्रव्य तयार करण्यासाठी एनर्जी लागणार आहे, म्हणजेच फोटोसिंथेसिससाठी लागणार आहे फोटोसिंथेटिकली ॲक्टिव्ह रेडिएशन, PAR त्याला शॉर्ट फॉर्ममध्ये म्हणतात. PR म्हणजेच काय, द रेडिएशन विच आर यूजफुल फॉर दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस is known as the photosynthetically active radiation, and this radiation, it is photosynthetically active radiation, that means PAR, it is provided by the radiation to plant for the photosynthesis process. म्हणजे फोटोसिंथेसिस लागणारे फोटोसिंथेटिकली ॲक्टिव्ह रेडिएशन, त्याला शॉर्ट फॉर्म आहे PAR, ते लागतात, त्याच्याशिवाय फोटोसिंथेसिस होत नाही. तर हे PAR म्हणजे फोटोसिंथेटिकली ॲक्टिव्ह रेडिएशन कोण प्रोव्हाइड करतं, तर हे रेडिएशन प्रोव्हाइड करतं आणि फोटोसिंथेसिस काय होतं प्लांटमधलं रेग्युलेट होतं, चालू राहतं. नेक्स्ट वन, एनर्जी फॉर द फिजिकल प्रोसेस. एनर्जी फॉर द फिजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सॉईल अँड ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे जे काही फिजिकल प्रोसेस आहेत प्लांटमधील असेल, ॲटमॉस्फिअरमध्ये असेल किंवा सॉईलमध्ये असेल, त्या फिजिकल प्रोसेस होण्यासाठी जी काही एनर्जी लागते ती एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करतं, सोलर रेडिएशन प्रोव्हाइड करतं. नेक्स्ट, क्रॉप डिस्ट्रीब्युशन ऑन द अर्थ सरफेस. Crop distribution on the earth surface, it is depends on the radiation, that means the temperature. That means suppose in Kashmir or Jammu and Kashmir, their temperature is always 0 or below 0 degree Celsius. In 0 degree Celsius, which plants is develop or growth or maximum growth and development is occurs of which plant, and the plants is the apple. And in case of our Maharashtra region, in Solapur district, their temperature in summer season is goes above the 45 degrees Celsius. At that time, which crop can be survived? At that time, their maize, their sorghum, also bajra, these are survivable, because maize is cultivated in all season, that means kharif, rabi and summer season. And in case of bajra, it is a drought resistant crop, so this can be survive in high temperature also. म्हणजेच या ठिकाणी मला काय सांगायचं आहे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे क्रॉप डिस्ट्रीब्युशन म्हणजेच काय, पिकाची निवड किंवा त्याची लागवड कुठे करावी. तर जम्मू काश्मीरमध्ये जर आपण पाहिलं तर जम्मू काश्मीरमध्ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस असतं किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असतं. तर 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला कोणतं क्रॉप येऊ शकतं, तर आपल्याला माहीत आहे ॲपल. ॲपल एक असं क्रॉप आहे की त्याला 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे कमीत कमी तापमान जेवढं असेल तेवढं चांगलं, आणि त्या तापमानात कमीत कमी तापमानात त्याची वाढ चांगली होती, त्याची ग्रोथ चांगली होते. तर दुसरं एक उदाहरण आपण सोलापूरचं पाहिलं. सोलापूर जिल्ह्यात समरमध्ये 45 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती तापमान जातं. तर अशा वेळेस कोणकोणते पिके येऊ शकतात की जेणेकरून ड्रॉट रेजिस्टंट किंवा हाय टेम्परेचरला रेजिस्ट करणारे. मग कोणते असतील, तर बाजरा. तर बाजरा हे असं क्रॉप आहे की ते जास्तीत जास्त तापमानातसुद्धा तग धरू शकतात, म्हणून बाजरा किंवा सॉर्गम क्रॉपसुद्धा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये किंवा सोलापूर रिजनमध्ये घेऊ शकतात. तर हे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी रेडिएशन, दॅट मीन्स दी टेम्परेचर. ऑल्सो फॉर दी ऑल ग्रोथ डेव्हलपमेंट अँड यील्ड गव्हर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दी रेडिएशन. मग अशा कोणकोणत्या प्रोसेस आहेत, याच्यामध्ये जर्मिनेशन आलं. जर्मिनेशन म्हणजेच काय, बियांचे उगवण. इलॉंगेशन म्हणजेच काय, तर त्याची हाईट वाढणं, थोडक्यात धरा म्हणजे त्याची वाढ. त्यानंतर रिप्रोडक्टिव्ह म्हणजेच काय, फ्लावरिंगचं कन्वर्जन फळात होणे, म्हणजे त्यानंतर फ्लावरिंग होणे. त्यानंतर लीफ इनलार्जमेंट म्हणजेच काय, पानाचा आकार वाढणे. तर ह्या सर्व गोष्टी कशावरती डिपेंड आहेत, तर ह्या रेडिएशनवरती म्हणजेच सोलार रेडिएशनवरती डिपेंड आहेत. म्हणजे या ठिकाणी जर सॉईलमध्ये सोलार रेडिएशन असतील, जमिनीवरती पडले, जमीन थोडीफार हीट असेल, तर जी टेम्परेचर या जर्मिनेशन होण्यासाठी, क्रॉपचे जर्मिनेशन होण्यासाठी लागणार आहे, तर ते सोलार रेडिएशन करून प्रोव्हाइड केलं जातं, म्हणून त्याचं जर्मिनेशन वेळेवर होतं. तर कधी पहा, गेल्या वर्षीचं उदाहरण पहा, तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये सुद्धा पाहिलाच, कंटिन्युअस काय होता, पाऊस होता. जूनपासून पाऊस होता. तर ते पाऊस जास्त झाल्यामुळे जमिनीमधलं तापमान काय झालेलं आहे, कमी झालं. आणि जमिनीतलं तापमान कमी झाल्यामुळं जे शेतकऱ्याने पेरलेलं बी असेल किंवा तुम्ही शेतामध्ये पेरलेलं बी असेल, तर ते जास्त प्रमाणात उगवलं नाही.
म्हणजेच जर्मिनेशन पर्सेंटेज कशावरती डिपेंड आहे तर रॅडिएशन म्हणजेच जी रॅडिएशन जमिनीवरती आढळली जातात, जमिनीला प्रोव्हाइड जातात, म्हणजे जमीन तापली जाते आणि नंतर ती हीट काय केली जाते, जी एनर्जी जर्मिनेशनसाठी वापरली जाते आणि जर्मिनेशन होतं. म्हणजेच जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज डिपेंड्स अपॉन दी रॅडिएशन. तर अशा पद्धतीनं हे सोलार रेडिएशन किंवा रॅडिएशन. नाव द नेक्स्ट दी रेनफॉल. सो रेनफॉल इट इज ऑल्सो मेजर component इन दी वॉटर सायकल. सो व्हॉट इज मीन बाय रेनफॉल? रेनफॉल, suppose this is the clouds. Here the different water molecules, these are combined together and it becomes heavy. And due to their heavy weight they falls toward the ground surface or earth surface due to the gravity, and this water molecules is known as the rainfall. In simple language, rainfall means the water droplet is moved downward toward the earth surface due to the gravity. म्हणजेच आपल्याला माहीत आहे ग्रॅव्हिटीमुळं काय होतं, एखादी जड वस्तू काय होते ते हवेत न तरंगता काय होते जमिनीकडे यायला लागते. तर याच्यामुळे म्हणजेच या ठिकाणी जे ढग आहेत त्या ढगामध्ये वेगवेगळे म्हणजे जास्त मॉलिक्युल्स असतात. ते ज्यावेळेस एकत्र येतात त्यावेळेस त्याचं वजन वाढतं आणि वजन वाढल्यामुळे ते काय होतं जमिनीकडे यायला लागतात. तर याला काय म्हणतो आपण रेनफॉल असं म्हणतो. ज्यावेळेस आपण रेनफॉल हा टॉपिक शिकू त्यावेळेससुद्धा आपण रेनफॉलचे डेफिनेशन शिकणार आहे, रेनफॉल म्हणजे काय शिकणार आहे. तत्पूर्वी रेनफॉल म्हणजेच काय, द अमाऊंट ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट इट इज मूव टुवर्ड्स दी अर्थ सरफेस और फॉलोइंग टुवर्ड्स दी अर्थ सरफेस ड्यू टू दी ग्रॅव्हिटी इज नोन ॲज दी रेनफॉल. एवढं लक्ष ठेवा. अँड दिस रेनफॉल इट इज मेजर कंपोनंट ऑफ दी वॉटर सायकल. Also this rainfall it is important, or also it is responsible for the distribution of water on the earth surface. Also it provided the suitable condition for the different ecosystem, and also it provided the hydroelectric power to plants and crop irrigation. That means the amount of water needed to the crop it provided by the rainfall in dryland region. म्हणजे कोरडवाहू शेतीमध्ये जी पिकाला पाण्याची गरज असते तर ती पिकाची पाण्याची गरज कोण भागवतं, तर ते भागवतं कोण, रेनफॉल भागवतं. अशा पद्धतीने हे रेनफॉल आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे इव्हपोरेशन. इव्हपोरेशन इट इज द लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम द वॉटर बॉडीज अँड सॉइल सरफेस इज नोन ॲज दी evaporation. Evaporation it is also major component in the hydrological cycle. म्हणजेच पाण्यामधून जे बाष्प होतात, म्हणजे पाण्याचं जे बाष्पात रूपांतर होतं किंवा अर्थ सरफेसमधून जे पाणी आहे त्याचं बाष्पात रूपांतर होतं तर त्याला काय म्हटलं जातं, इव्हपोरेशन असं म्हटलं जातं. आणि ट्रान्सपिरेशन कशाला म्हणायचं, जे प्लांटमधलं पाणी आहे, जे वॉटर कंटेंट आहे त्याचं वॉटर वेपरमध्ये कन्वर्जन होतं तर त्याला ट्रान्सपिरेशन म्हणायचं. म्हणजेच इव्हपोरेशन आणि ट्रान्सपिरेशनचं कॉम्बिनेशन केलं तर त्याला कलेक्टिव्हली काय म्हणतात, एकत्रितपणे इव्हपो ट्रान्सपिरेशन असं म्हणतात. म्हणजे साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये इव्हपोरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर फ्रॉम सॉइल सरफेस अँड वॉटर बॉडी इज नोन ॲज दी इव्हपोरेशन. आणि ट्रान्सपिरेशन म्हणजेच काय, द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स और पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज नोन ॲज द ट्रान्सपिरेशन अँड द collectively known as the evapotranspiration. That means the loss of water from water body and the loss of water from plant or aerial part of the plants is collectively known as the evapotranspiration. And this evaporation it is important for the हायड्रोलॉजिकल सायकल. तर अशा पद्धतीनं हे डिफरंट वेदर पॅरामीटर्स आहेत आणि त्याचं वेगवेगळं महत्त्व आहे. म्हणजे आता या ठिकाणी इव्हपोरेशनचं महत्त्व काय, तर इव्हपोरेशनमध्ये वॉटर वेपर काय होतात, ॲटमॉस्फिअरमध्ये जातात, कंडेन्सेशन लेवलला गेल्यानंतर त्याचे ढग तयार होतात आणि ढग तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये जे पाणी तयार होतं, जे म्हणजेच काय होतं वॉटर मॉलिक्युल्स तयार होतात.
त्यांचं वजन जास्त झाल्यामुळं पुन्हा ते काय होतात, पाण्याच्या रूपात किंवा स्नोच्या रूपात काय होतात, अर्थ सरफेसवरती येतात. पुन्हा ती पाणी ओशनला म्हणजे सी सरफेस ओशनला मिळतं, पुन्हा त्याचं बाष्पीभवन होतं, पुन्हा ढग तयार होतात, पुन्हा पाऊस पडतो. तर या ठिकाणी हे त्याचं वॉटर हे हायड्रोलॉजिकल सायकल आहे, म्हणजेच इव्हपोरेशनचं महत्त्व आहे. तर अशा पद्धतीने आपण इव्हपोरेशन म्हणजेच वेगवेगळे वेदर पॅरामीटर्स पाहिले, ॲटमॉस्फेरिक वेदर व्हेरिएबल्स पाहिले. ज्यावेळेस आपण प्रत्येक टॉपिक शिकू, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, रेनफॉल, त्यावेळेस अजून आपण डिटेलमध्ये आपण त्याचं म्हणजे ते वेगवेगळे त्याचे इम्पॉर्टन्स असतील किंवा त्याचे मेजरमेंट कसं करायचं असेल ते आपण शिकणार. तर अशा पद्धतीने आपलं लेक्चर संपलं.